اسلام آباد میں بہت بڑا سانحہ، قومی سانحہ، سب کے دل رو رہے ہیں، سب کی روح لرزی ہے اور جسم کانپے ہیں۔ ہم ان والدین کے کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جن کے گھروں پر یہ ٹریجڈی ٹوٹی ہے اور غفلت کی وجہ سے یہ ٹریجڈی ٹوٹی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ندیم جان صاحب موجود ہیں، سابق نگراں وزیر صحت۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اور ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر امجد محمود نے، جو سابق ڈائریکٹر ہیں پیمس اور ڈی جی نیشنل ایمرجنسی ہیلتھ سروسز ہیں۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ ندیم جان صاحب، کوئکلی اگر میں آپ سے آغاز کر پاؤں، ابھی میں مصطفیٰ کمال سے بات کر رہا تھا، وزیر صحت، اور ان سے میں نے کمیٹی کے حوالے سے بات کی، جو انکوائری کمیٹی ہے جس کی رپورٹ کے اوپر اب سارے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہائی پاورڈ کمیٹی ہے، تو میں نے نام پڑھ کے بتایا، میں نے کہا یہ کون سی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے؟ آپ کی ریفلیکشن انکوائری کمیٹی کس قسم کی ہے اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیے، ہسٹری از دا بیسٹ گائیڈ، تو سسٹم تو وہی ہے، تو وہی نکلے گا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو اتنا اندوہناک واقعہ ہوا ہے یہ لوگ بلا دیں گے؟ آپ کو دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، سسٹم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے چل رہا ہے۔ آپ ایسی کمیٹی بناتے ہیں جن کے اپنے سٹیکس ہیں اسی سسٹم میں، اور وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس، نیوٹرل، انڈیپینڈنٹ، ریپیوٹیبل، انٹیگریٹی والے لوگ لائیں۔ بے شک آپ جوڈیشری سے ریٹائرڈ ہوں یا جو بھی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوں یا ایون ہیلتھ ایکسپرٹ ہو، تو وہ جا کے پھر ایک عوام میں اس کا ٹرسٹ بھی بحال ہوگا، وہ یقین بھی کریں گے، اور ان کو سپیس دے دیں کہ وہ مکمل کمپریہنسو انکوائری کریں فرام اے ٹو زی۔ تو یہ پیٹی بھائی کمیٹی ہے، جس کو ہم پیٹی بھائی کمیٹی کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، اسی نظام کا حصہ ہیں، کون کس کے اوپر کیا الزام ٹھہرے۔ اس کمیٹی کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلے گی، غفلت جو حقیقی غفلت ہے اس کے اوپر فوکس ہوگا؟ ہم سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جو پتلی گردن ہے وہی پھنس جاتی ہے۔ پتلی گردن تو نیچے کوئی پی این ہوگا، کوئی وارڈ بوائے ہوگا، کوئی ہاؤس جاب والا ہوگا، کوئی گارڈ ہوگا۔ ہمیں طلعت بھائی، ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا، حقائق کو فیس کرنا اور حقائق کے ساتھ چلنا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ابھی یہ جو ساری باتیں ہو رہی نا، سسٹم کولیپس اور گورننس کولیپس، یہ ساری ریلیٹڈ ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ہم حقائق کو فیس نہیں کر رہے ہیں، ایوائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے دوسرے راستے نکالتے ہیں۔ پیمس کی حقیقت کیا ہے؟ میں ڈاکٹر امجد کے پاس جانے سے پہلے پیمس کی حقیقت کیا ہے؟ پیمس تو اس میں ضرور ریفارمز ہونی چاہیے، ہم نے بھی شروعات کی تھیں۔ اس میں مینجمنٹ لیپسز ہیں، مینجمنٹ کو امپروو کرنا چاہیے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ آپ میریٹوکریسی کو لائیں سر، آپ کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اب مینجمنٹ جو ایکسپرٹس ہے، جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہے، اگر آپ ایک پروفیسر کو جو کہ گائنی کی اسپیشلسٹ ہے، جس کا مینجمنٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی اس کی ایکیڈیمک، اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چلائے؟ ڈاکٹر امجد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی، طلعت صاحب آ رہی ہے آواز۔ ٹریجڈی کا ہونا آپ کے لیے کتنا شاکنگ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹریجڈی تھی، اٹ واز ویٹنگ ٹو ہیپن، کیونکہ یہ ہونا ہی تھا۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نظام کو جانتے ہوئے آپ کو لگا کہ یہ اس نظام کی خامیوں کے باوجود بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑی ٹریجڈی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اگر آپ نہ گوگل کر لیں یا چیٹ جی پی ٹی جو ہے، یہ دنیا میں ایک ہفتے کے مطلب جن کی ایج لیس دین 1 ویک ہے، 14 بچے مار گئے ہیں، تو اس سے بڑی ٹریجڈی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑا سانحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ کسی اسپتال میں یہ ایسا سانحہ میں نے نہیں سنا، تو اس میں بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ پیمز میں ہی کیوں ہوا؟ سوال یہ پیمز میں ہی کیوں ہوا؟ اچھا، تھوڑا سا میں دن سے نا سارے چینل والے مجھے لے رہے ہیں، بینگ ایکس ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈی جی نیشنل ایمرجنسی، جو ابھی ندیم صاحب نے بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ یہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران، وہ انسٹیٹسٹ ہے، لیکن اس نے پبلک ہیلتھ میں، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو تو بالکل بلیم نہیں کرتا۔ لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جو ڈاکٹر صاحبہ ڈائریکٹر ہیں، وہ تو گائنیکولوجسٹ ہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ انہوں نے آخری دفعہ کب راؤنڈ کیا تھا، یا انہیں کو پتہ ہے شام کو وہ پریکٹس کرتے ہیں، صبح وہ مریض دیکھتے ہیں،
उन्हें डायरेक्टर बनने का बड़ा शौक है। पॉली क्लिनिक में एक पीडियाट्रिशियन लगा हुआ है, पिंडी बेनजीर हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जरी का डॉक्टर लगा हुआ है, और जो क्लिनिशियंस हैं उनको अपना काम करें, ऑपरेशन करें, मरीज देखें, उन्हें पता ही नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन होते। वो फिर जाके कभी अकाउंट से पूछते हैं, कभी वो किसी और से पूछते हैं। मेरे दौर में ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको काफी, क्योंकि मैं काफी सारी इंक्वायरीज इन्हें देता था, परचेज कमेटी के ये हेड रहे हैं, इनको नो हाउ है, और ये इन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया हुआ है, तो इनको तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन जो क्लिनिशियंस लगे हुए, देखिए मैं कथा कलामी, क्या आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है, उसकी क्या शवाहिद मौजूद हैं? आपसे अपने एसी के कंप्रेसर की रिपोर्ट नहीं मिलती, आपके पास फायर अलार्म्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आपका रेस्क्यू सर्च रिस्पांस मौजूद नहीं है, आपका अमला अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ये कौन सी मैनेजमेंट, किस दुनिया की यूनिवर्सिटी से ऐसी डिग्री मिलती है जिसके नताइज ये निकले? तलत भाई, मैं आपको असल बात बताऊं कि ये एसी वाला जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना, ये 2020-21 में इन्होंने पता नहीं 4 अरब या 7 अरब रुपया ये सारी रिप्लेसमेंट की थी एसीज की। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या कचरा उन्होंने लगाया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक पेशेंट सेफ्टी होती है, पेशेंट सेफ्टी में ये हमारे पास कमेटीज बनी हुई हैं, और ये इमरजेंसी डिजास्टर प्लान जो है, जब मैं जूनियर था, मैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मैं बात कर रहा हूँ अर्थक्वेक के बाद की, 2010-11 में हमने इमरजेंसी डिजास्टर प्लान ऑफ द हॉस्पिटल एंड होल इस्लामाबाद बनाया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि ये रिटन फॉर्म में हर चीज मौजूद है, ट्रेनिंग कराई गई, मॉक एक्सरसाइजेस कराई गई। 2019 तक मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स रहा हूं। अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनता, लेकिन आप अपने किसी समाले से पूछ लें, किसी और से पूछ लें कि उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। The point is कि जो माजी में हुआ, उसने हमारे हाल में बच्चों को बचाने में कोई मदद नहीं की। उस वक्त वो दुरुस्त होगा, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरा, और ये पानी जो है ताफ़ुन ज़दा गटर के पानी से भी बुरा पानी है, क्योंकि इसका ताफ़ुन हर तरफ फैला हुआ है मिस गवर्नेंस का। अगर मैं नदीम साहब आपसे पूछ पाऊँ, ये प्रिवेंटेबल ट्रेजिडी, अब ये प्रिवेंटेबल थी? जी। किस तरह प्रिवेंट कर सकते थे हम इसको? गवर्नेंस की आपने आप ये जो सिस्टम है, अभी तो ये तयन नहीं हो सका। कोई कहता है एसी में ब्लास्ट हुआ है, इनक्यूबेटर में ब्लास्ट हुआ है, चलिए जो भी है वो, ये एक इन आईसीयू जो है ये बड़ा प्रोन होता है। इसमें तो बच्चे न चीख सकते हैं, न भाग सकते हैं, न अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें वो सिस्टम, स्मोक डिटेक्शन, फिर फायर अलार्म्स, फिर आप के डोर ओपनिंग ऑटोमेटिक, वो जो सिस्टम होता है, अलर्ट्स जारी होते हैं, और उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर का, इस सिस्टम का एवेल्यूएशन, ऑडिट का, वो एक तारो सूपीज है सिस्टम है। तो क्या ये हो रहा है? उन्होंने हमें बताया कि जो दरवाज़ा है एग्ज़िट का, वहाँ से 3 माह पहले बच्चा चोरी हुआ, वहाँ पर उन्होंने गार्ड खड़ा कर दिया, तो सीसीटीवी कैमरास लगा, तो वहाँ पर अब अपेरेंटली माँ बाप का ये कहना है कि वो वहाँ पे ताले लगे हुए थे, दे कुड नॉट एग्जिट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी बनती है मैनेजमेंट के हवाले से? ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, उस यूनिट की एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, और बाकी जो सिस्टम है उसी की। तो ये इसमें देखें ना, किसी को हम वो ना अभी मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना मुबर्रा कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी जिस तरह मैंने कहा, देखिए उस कमेटी का तो हाल आपने खुद ही बयान कर दिया, तो इस इंक्वायरी से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर वो हम हिस्ट्री को देखें, यही है, हम झूठ नहीं बोल सकते, और ना बोलना चाहिए ऐसे मौके पे हमें। आपका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे लोगों के साथ? जी, जज्बात क्या है? जी, मैं बिल्कुल चला गया, और मैं अपने आप का अपना तारुफ नहीं करा सका, क्योंकि जज्बात ऐसे थे और ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और बस अफसोसनाक, और सिर्फ ताज़ियत ही हमने की और वापस आ गए, क्योंकि बाकी तो। अगर मैं डॉक्टर अमीर साहब से क्विकली पूछ पाऊँ, क्या करने की ज़रूरत है? 2 अस्पताल हैं गिन के इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम करें कि पिम्स जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर वो ना हो जो हुआ, क्या करने की ज़रूरत है क्विकली?
देखें, जब ये इस्लामाबाद की आबादी 2.5 लाख थी तो तब भी 2 हॉस्पिटल थे, आज 30 लाख से ज्यादा है तब भी 2 हॉस्पिटल हैं। एक तो यहाँ अब इस्लामाबाद ना 76 तक फैला हुआ है, पेरीफ्री में 2 बड़े हॉस्पिटल या 3 बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए ताकि पिम्स का लोड कम हो। अदरवाइज और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली BHUs को इनके साथ मुंसलिक किया जाए ताकि जो लेकिन कम डॉक्टर अज कम अब्दुल नजला साहब, ये ओवरलोडिंग की वजह से नहीं हुआ, या ओवरलोडिंग की वजह से नहीं हुआ? कौन सा हॉस्पिटल है जो ओवरलोडिंग की बुनियाद पर नौमौलूद बच्चों के वार्ड को इस तरह निगलेक्टेड छोड़ दे जिस तरह पिम्स में छोड़ा गया? इसका ओवरलोडिंग से क्या ताल्लुक है? आई एग्री तला साहब, मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक और बात है कि आज आप देख लें कि कितने लोग यहाँ, आप क्यों नहीं जाते पिम्स ट्रीटमेंट कराने? पहले यहाँ से जजेस भी ट्रीटमेंट कराते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी कराते थे, और जो भी सीनियर काम है वो कराते थे। आप लोग क्यों नहीं जाते? इसीलिए कि वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है प्रॉपरली, वहां पे मिसमैनेजमेंट है। तो इसमें तो कोई शक हमारे नहीं है प्रोग्राम का वक्त कि खत्म हो गया है। आप दोनों ने जो बातें की हैं, अगर कोई समझने वाला है और कान उसके खुले हैं, उसके ताला या मोहर नहीं लगी हुई, तो वो यकीनन इसके ऊपर गौर करेगा। इससे बड़ी ट्रेजेडी दौर हाज़िर के अंदर नहीं हुई। अगर हम इससे भी ना सीख पाए तो अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है।